بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ولكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز
الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب بارك الله فيك.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pelajaran tafsir Al-Muyassar dan kita sekarang berada di akhir-akhir di surah Al-Hadid. Baik, qala rabbuna jalla wa ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami pun menurunkan kepada mereka Alkitab. Ya. Wal mizan, dan al-mizan, timbangan, neraca. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia itu tegak dengan al-qist, yaitu keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan kami pun menurunkan padanya al-hadid, itu besi. Nah, ini sebab dinamakan surah ini sebagai surah apa? Al-Hadid, besi. Besi yang apa? Ba'sun syadid, yang sangat kuat. Wa manafi'u linnas, dan juga besi ini memberi manfaat untuk manusia. Wal ya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya bil ghaib. Ya, maksudnya tanpa dia dilihat. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Qawi, Maha kuat, lagi Maha perkasa. Baik, kita baca dulu tafsirnya. Laqad arsalna rusulana bil hujajil wadihat. Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan hujah. Hujah-hujah yang sangat jelas. Ya, hujah-hujah yang sangat jelas di sini maksudnya apa? Mukjizat. Ya, mukjizat yang sangat jelas. Syariat-syariat yang sangat jelas, ya, kepada mereka. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami menurunkan bersama mereka kitab, ya, bil ahkami wa syara'i, dengan hukum-hukum dan syariat-syariat. Wa anzalna al-mizan, dan kami pula menurunkan al-mizan. Taib, al-mizan liyata'amalan nasu bainahum bil adl, supaya manusia bermuamalah, berinteraksi di antara mereka dengan keadilan. Baik. Al-mizan di situ maksudnya apa? Ya, timbangan keadilan. Timbangan keadilan. Wa anzalna lahumul hadid, dan kami menurunkan kepada mereka besi. Fihi quwwatun syadidah, pada besi itu ada kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, pada besi itu ada kekuatan yang sangat besar. Maksudnya untuk alat untuk dipakai berperang, ya, untuk melawan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu pedang, senjata, atau yang semisal dengannya. Ya.
Jadi Allah menurunkan hal itu, besi manfaatnya sangat sangat besar. Padanya terdapat kekuatan. Seorang muslim bisa menjadikannya sebagai perisai ketika berperang. Ya, atau manafi'ul linnas. Ya, wa manafi'ul linnasi muta'addidah. Dan terdapat pada besi itu manfaat-manfaat untuk manusia yang beraneka ragam. Maksudnya yang sangat banyak. Iya, bisa dijadikan kampak, pisau, apalagi? Iya, banyak sekali dari manfaat-manfaat besi. Ya. Bahkan baju saja ada baju Ada baju besi. Jelas ya? Dan ini Al-Hadid, dikatakan surah Al-Hadid, ya penamaannya diambil dari ayat ini. Ya, itu besi. Baik. Apa tujuan dari hal itu semua? Waliya'lamallahu ilman zahiran lil khalqi may yansuru dinahu wa rusulahu bil ghaib. Supaya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya mengetahui secara zahir untuk makhluknya siapa yang benar-benar menolong agama Allah dan Rasulnya. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tahu siapa yang ingin, siapa yang menolong agamanya dan menolong dari rasul-rasulnya yang diutus kepadanya. Ya. Padahal Allah mereka tidak dilihat oleh Allah. Innallaha qawiyyun la yuqharu, azizun la yughalab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, tidak diyukhar, tidak dikalahkan. Ya. Aziz, ya, samanya mirip. Qawiyyun, Maha kuat, Aziz, Maha perkasa, la yughalab, tidak bisa ditandingi. Baik. Ini diantara penyebutan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam ayat ini kepada manusia. Baik, kemudian di ayat setelahnya ya, atau sebelum kita lanjut, di situ ada waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Apa maksudnya menolong agama Allah? Apakah Allah Subhanahu wa taala apakah Allah butuh ditolong? Ya. Di sini penyebutannya waliya'lamallahu man yansuruhu. Ya. Allah ingin ditolong, maksudnya ingin ditolong dari agamanya, siapa yang mempelajarinya. Itu dari makna menolong agama Allah. Di antara makna menolong agama Allah juga maksudnya dia berperang, berjihad melawan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba. Faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami telah menjadikan pada keturunan keduanya an-nubuwata, nabi, wal kitab, dan kitab. Maksudnya pada keturunan Nuh dan Ibrahim itu keturunan keduanya ada nabi dan diturunkan kepadanya Alkitab. Faminhum muhtadi, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, ya, dari keturunan itu, wa katsirun minhum fasikun, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Baik, kita lihat dulu. Walaqad arsalna Nuhan, ya, wa Ibrahim ila qaumihima.
Wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwata wal kutubal munazzala famin dzurriyyatihima muhtadin ilal haqqi wa katsirun minhum kharijuna an ta'atillah. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim ila qaumihima, kepada kaumnya masing-masing, dan kami jadikan pada keturunan keduanya, Ibrahim dan Nuh dan Ibrahim, ada keturunannya yang diangkat menjadi apa? Nabi. Dan diberi kepadanya apa? Kitab-kitab yang diturunkan. Ya. Maka di antara keturunan-keturunan itu ada yang menerima petunjuk, ya, petunjuk kebenaran, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini. Kenapa dikatakan Nabi Nuh dan Ibrahim dijadikan pada keduanya ada nabi di situ, keturunannya, dan diturunkan kepadanya kitab. Nah, kalau Nabi Ibrahim, ya mungkin saja ya kita sudah tahu bahwasanya dari keturunan Nabi Ibrahim itu apa? Ada nabi-nabi. Ya, Ismail ayah dari siapa? Nabi Ibrahim. Dibikin pula siapa? Ishak. Yusuf bin siapa? Bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jelas ya? Jadi pada keturunan Nabi Ibrahim itu apa namanya? Dijadikan nabi-nabi. Ya. Adapun dari Ismail, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari mana? Dari keturunan Nabi Ismail. Terus Nuh, dikatakan Nuh juga apa? Kami jadikan pada keturunannya ada nabi. Nabi siapa? Ya, ini sebagai ulama tafsir menyebutkan bahwa Nabi Nuh ini beliau disebut juga sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Ya, Abul Bashar kan yang dikenal siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh, kenapa dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani? Maksudnya Abul Bashar Ats-Tsani setelah siapa? Nabi Adam. Karena kan di waktu itu setelah apa namanya terjadi kesyirikan, ya Nabi Nuh berdakwah tauhid, ya, mengajak manusia mentauhidkan Allah, jauhi sesembahan selain Allah. Ketika kaumnya tidak mau beriman, maka Nabi Nuh diperintah untuk apa? Membuat perahu. Yang naik di perahu ini sebagaimana yang dijelaskan di ayat-ayat di surah-surah lain, ya, setelah membuat perahu, yang mengangkut dari perahu itu hanya sekitar 80 orang dari manusia. Bersamaan dengan apa? Ada hewan-hewan yang berpasangan, ya, yang naik. Nah, disebutkan oleh apa namanya? Ahli sejarah bahwa di antara 80 orang itu hanya 3 orang yang memiliki keturunan. Nah, 3 orang ini keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, anak dari Nabi apa namanya? Keturunan dari Nabi Nuh. Artinya apa? Sisa dari itu dia apa namanya? Tidak ada keturunannya. Nah, kalau begitu cocok kalau dikatakan apa? Kami jadikan pada keturunan Nuh ada apa? Nabi-nabi. Jelas ya? Kenapa? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi ini, yang selamatkan hanya yang mana? Yang berada di atas perahu. Yang disebutkan di situ sekitar 80 orang. Semuanya tidak ada keturunannya kecuali 3. Ya, sebagian menyebutkan namanya, ya. Tapi wallahu alam apakah ada hadis yang menunjukkan atau tidak, ya. Hanya 3 orang. Nah, 3 ini yang memiliki keturunan. Nah, ternyata 3 ini dia bahagian dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu dari 3 inilah berkembang manusia sampai saat ini. Berarti dari tiga orang ini ya muncullah siapa? Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang datang setelahnya.
Jadi pahami ayat ini ya. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, kami telah utus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada keturunan keduanya ada apa? Nabi, dan diturunkan kepadanya kitab. Ya. Kalau Ibrahim kan kita maklum ya. Tapi Nabi Nuh itu tadi. Ya, kalau Nabi Nuh itu tadi. Jadi manusia semuanya ditenggelamkan, yang hidup hanya di atas perahu. Ya, itulah yang apa? Dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jelas? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Fa ataina alladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami iringi pada peninggalan mereka dengan apa? Rusulina, rasul-rasul kami. Ya, maksudnya setelah peninggalan siapa? Ya, rasul-rasul sebelumnya Nuh dan Ibrahim. Ya. Kami iringi setelah itu apa? Setelah peninggalan Nabi Nuh dan Ibrahim ada rasul-rasul kami. Ya, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu Injil. Dan kami juga iringi dengan Isa. Ini penyebutannya. Kami ikutkan Isa bin Maryam wa atainahu Injil, dan kami memberi kepadanya kitab apa? Kitab Injil. Ini juga menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan. Ya, seandainya dia Tuhan, tidak diberi apa? Tidak perlu diberi kitab. Ya, namanya yang disembah, sesembahan, harusnya kan dia ngapa? Dia mengatur, tidak perlu diberi apa? Alkitab. Tapi di sini diberi wa atainahul Injil, kami beri kepadanya kitab Injil, menunjukkan dia adalah seorang apa? Seorang nabi dan rasul. Bukan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Bantahan kepada orang-orang Nasara. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa bin Maryam, ya, orang-orang yang mengikuti beliau adalah ra'fatan wa rahmah, diberi kasih sayang dan kelembutan. Ya, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Demikian pula rohbaniyah. Apa diterjemahkan di rohbaniyah di situ? Baik. Jadi katakan di sini, perhatikan ya. Wa rohbaniyatan nibtada'uha. Ya, mereka ibtada'ah, mengada-ada rohbaniyah. Sesuatu yang tidak kami wajibkan kepada mereka. Ya, sesuatu yang tidak diwajibkan kepada mereka. Illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'aw haqqa ri'ayatiha. Ataina alladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Baik, kita lihat. Thumma atba'na ala athari Nuhin Ibrahim bi rusulina alladzina arsalnahum bil bayyinat. Tayyib. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil. Kemudian kami iringi ala atharihim, atas peninggalan mereka, maksudnya setelah peninggalan Nuh dan Ibrahim ada lagi setelahnya apa? Rasul-rasul kami. Alladzina arsalnahum bil bayyinat, yang kami utus mereka dengan bayyinat, mukjizat. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami iringi juga ya setelah mereka itu Isa bin Maryam, dan kami beri kepadanya kitab Injil. Ini disebutkan penyebutan Nabi Isa alaihissalam karena perlu diketahui Rasul Nabi yang paling terakhir, Rasul yang paling terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Bani Israel adalah siapa? Nabi Isa alaihissalam.
Kayak disebutkan di sini terakhir. Ya, kami iringi, kami ikutkan Isa bin Maryam dan diturunkan kepadanya kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ala dinihi layyinan wa syafaqah. Dan kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikutinya, mengikuti agamanya adalah lembut dan penuh kasih sayang. Ini bagi orang apa? Orang-orang yang beriman terhadap Nabi Isa di waktu itu. Kenapa dikatakan di sini layyinan, hati yang lembut dan penuh kasih sayang? Kan sebelumnya telah berlalu ya ayat di surah Al-Hadid juga. Alam ya'ni lil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Terus wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu khusyuk. Ya. Kemudian di ayat setelahnya dikata apa? Janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab dahulu yang berlalu masa yang sangat panjang bagi mereka. Apa maksudnya kemarin? Masa yang sangat panjang? Masih ingat antum? Sehingga hati mereka menjadi keras. Saya masih ingat. Berlalu bersama mereka waktu yang sangat panjang. Ya, betul. Hasan. Jadi lama mereka bersama apa? Bersama nabinya, bersama kitab-kitabnya. Sebagian menyebutkan orang-orang Yahudi ya. Lama bersama nabinya, tapi mereka tidak apa? Tidak mempelajari dari Alkitabnya, tidak mengetahui dari hakikat agamanya. Sehingga dengan itu faqasat apa? Qulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Karena mereka hatinya adalah hati yang keras, diutuslah siapa? Nabi Isa alaihissalam sebagai apa? Orang-orang yang mengikutinya adalah orang yang apa? Ra'fatan wa rahmah. Ya. Berlalu waktu yang sangat panjang bersama mereka, ya, yang menyebabkan hati-hati mereka keras. Sebagai ulama menyebutkan, maka diutus Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang mengikutinya, maka Allah akan menjadikan hati-hati mereka menjadi apa? Hati yang lembut, kasih sayang. Tapi syaratnya apa tadi? Yang mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Jelas ya? Baik. Di sini disebutkan ra'fatan wa rahmah. Padahal maknanya mirip ya. Ra'fah kasih sayang, rahmah kasih sayang juga. Sebagai ulama menyebutkan kalau dia ra'fatan, dia kasih sayang yang apa? Al-muta'alliqatu bidaf'il adha. Kasih sayang berkaitan dengan tertolaknya gangguan. Maksudnya kalau misalnya ada orang dia terhindar dari bahaya, kita sayangi mereka karena apa? Terhindar dari bahaya. Jadi kita sayangi mereka karena terhindar dari bahaya, maka itu disebut apa? Ra'fah kepadanya. Jelas ya? Itu disebutkan di antara perbedaan dengan apa? Ra'fah dengan rahmah. Kalau rahmah kasih sayang secara umum. Baik. Kemudian di tafsir dikatakan fakanu mutawaddina fima bainahum. Jadi kami jadikan pada hati-hati mereka ya yang mengikuti agamanya Isa menjadi hati yang lembut, penuh kasih sayang. Sehingga apa? Mereka saling menyayangi. Ya. Ada kasih sayang di antara mereka. Wabtada'u rahbaniyatan bil ghuluwi fil ibadati. Perhatikan, ma faradnaha alaihim. Mereka melakukan bid'ah. Ini dikenal dengan apa? Bid'ah rahbaniyah.
Apa maksudnya mereka melakukan bid'ah rahbaniyah? Ya. Mereka rahib-rahib ini, pendeta-pendeta ini, ya, karena asal makna dari rahbaniyah itu artinya dia menyendiri. Menyendiri dalam beribadah, dia mau fokus, ya, menjauh dari orang-orang, tidak mau bergaul bersama masyarakat, tidak mau menikah kepada siapapun dari perempuan. Pokoknya dia apa? Fokus ibadah, dan dia hanya apa? Tidak mau bergaul dengan orang-orang. Jelas ya? Dan dia apa? Tidak mau juga menikah. Ini kata Allah apa? Mereka membuat rahbaniyah dengan gulu, ya, dalam beribadah kepada Allah, sesuatu yang kami tidak pernah wajibkan atas mereka. Jadi perbuatan mereka ini menyendiri, tidak mau menikah, itu disebut oleh Allah sebagai apa? Bid'ah. Ya. Asalnya ibadah disyariatkan, tapi karena menyendirinya mereka, tidak mau menikah, tidak mau bergaul dengan masyarakat yang lain, ya, dikatakan apa? Ibtada'uha rahbaniyah. Amin. Mereka membuat apa? Rahbaniyah. Bagaimana rahbaniyah itu? Bil gului fil ibadah. Gulu di dalam apa? Beribadah. Dimaklumi dalam syariat kita diharamkan apa? Berlebih-lebihan di dalam agama. Makanya dikatakan ma faradnaha alaihim. Sesuatu yang kami tidak pernah wajibkan atas mereka. Dari mana dia dapat? Dia tidak mau menikah karena fokus beribadah. Padahal Allah katakan apa? Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum apa? Azwajan wa dzurriyyah. Dari nikmat Allah kami utus, iya, rasul-rasul sebelum engkau, dan kami jadikan mereka itu apa? Memiliki istri, memiliki apa? Keturunan-keturunan. Ini siapa? Rasul-rasul. Kalian wahai rahib-rahib, kenapa seperti itu? Rasul saja tidak apa? Tidak seperti itu. Makanya dikatakan apa? Ibtada'uha rahbaniyatan. Mereka mengada-ada rahbaniyah. Paham asal makna rahbaniyah ya? Jadi sikapnya menyendiri dalam beribadah, menjauh dari orang-orang, tidak mau menikah dengan wanita siapapun. Iya, karena alasan dia sebagai rahib. Ini kata Allah apa? Rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Sesuatu yang kami tidak pernah wajibkan atas mereka. Beribadah ya ibadah, tapi apa? Tidak seperti itu. Jelas ya? Makanya jelas dalam hadis Nabi SAW ada 3 orang yang menanyakan ibadah Nabi SAW kepada siapa? Kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah mendengar itu, ya salah satu dari 3 orang itu mengatakan, saya apa? Apa dalam hadisnya? Saya tidak mau menikahi seorang perempuan. Wala atazawwaju nikah. Wala atazawwaju an-nikah. Dan saya tidak ingin menikah. Dia mau fokus apa? Ibadah. Maka setelah itu disampaikan kepada Nabi SAW tentang berita itu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Allah inni la akhsyakum billah. Demi Allah saya ini yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian disebutkan saya beribadah, saya juga menikahi perempuan, saya berpuasa, saya juga berbuka. Kemudian di akhir hadis Nabi katakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk dengan apa? Golonganku. Jadi orang ini datang ingin fokus beribadah, tidak mau menikah. Nabi katakan, saya juga menikahi para perempuan. Jelas ya? Nah, di sini juga diisyaratkan tentang bid'ah rahbaniyah. Baik. Bal humul ladzina iltazamu biha min tilqa'i anfusihim qasduhum bidzalika ridallah. Mereka mewajibkan ya, diri-diri mereka untuk seperti itu. Itu apa maksudnya? Demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dari mereka mengada-ada sesuatu, niatnya apa? Maksudnya baik, mencari ridha Allah. Tapi sesuatu yang Allah tidak pernah apa? Allah tidak pernah tentukan. Sesuatu yang Allah tidak pernah wajibkan. Ini sama dengan apa? Orang-orang yang mengada-ada perkara baru dalam agama. Makanya kan kita tahu ya, kenapa orang-orang Nasara dikatakan ad-dhalin, orang yang disesatkan? Ini dia sebabnya. Mereka beramal tanpa dibangun di atas dasar apa? Ilmu. Sebaliknya orang Yahudi, kenapa dimurkai? Karena apa? Mereka berilmu, tidak beramal. Kalau orang Nasara ini dia, mereka melakukan rutinitas ibadah, membuat rohbaniyah, sesuatu yang kata Allah ma faradna alaihim. Kami tidak pernah wajibkan atas mereka. Makanya dikatakan mereka apa? Ad-dhalin. Jelas ya? Jadi qasduhum bidzalika ridallah. Mereka melakukan rohbaniyah, tujuan mereka mencari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Fama qamu biha haqqal qiyam. Mereka tidak pernah menegakkannya dengan sebaik-baiknya. Fa'atainal ladzina amanu minhum billahi wa rusulihi ajrahum hasaba imanihim. Ya, maka kami beri kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ini siapa? Yang beriman kepada Nabi Isa. Di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa dengan sebenar-benarnya keimanan, ya, kami beri kepadanya pahala yang sangat besar disesuaikan dengan keimanan mereka. Tapi ingat, wa katsirum minhum kharijuna an taatillah mukadzibuna binabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, mendustakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka diberi pahala ganjaran yang besar disebabkan karena keimanan mereka. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmah wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Liya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Lihat di tafsir, ya ayyuhalladzina amanu imtathilu awamir Allah wajtanibu nawahi wa aminu bi rasulihi yu'tikum dhi'faini min rahmatihi. Wahai orang-orang yang beriman, ya, laksanakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jauhilah larangan-larangannya. Itu penafsiran dari apa? Ittaqullah. Kan di ayat dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Apa maksudnya ittaqullah? Imtathilu awamirallah. Laksanakan perintah-perintah Allah, terus dan jauhi larangan-larangannya. Itu ittaqullah. Makanya dari makna ketakwaan, ya, dari definisi ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangannya. Wa aminu bi rasulihi. Dan berimanlah, maksudnya ikutilah Rasul-Rasulnya. Yu'tikum dhi'faini min rahmah. Ya. Siapa yang seperti ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa dan beriman kepada Rasulnya, percaya, maka dia akan diberi dua kali lipat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum nuran tahtaduna bihi, dan akan diberikan kepada kalian cahaya. Ya. Cahaya petunjuk. Ya, kalian mendapatkannya. Ya, sebagian ahli tafsir di antaranya Ibn Abbas menyebutkan bahwasanya nur di sini adalah Al-Qur'an. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan akan diampuni dari dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurul li ibadihi rahimun bihim. Allah mengampuni hamba-hambanya. Panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang menyebutkan diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwa khitab ini, panggilan orang-orang beriman itu kepada ahlul kitab yang beriman terhadap Musa dan Isa alaihi wassalam. Iya. Mereka dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu keimanan orang-orang beriman di situ adalah siapa? Kepada ahlul kitab. Artinya apa? Siapa yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kalian akan diberi apa? 2 kali lipat dari rahmat Allah. Apa maksudnya dia diberi 2 bahagian dari rahmat Allah? Karena dia beriman kepada Nabi Isa, dia mendapatkan keutamaan apa? Tersendiri. Dan setelah Nabi SAW diutus, Nabi kita Muhammad SAW diutus, dia beriman lagi, dia mendapat lagi apa? Keutamaan tersendiri. Itu maksudnya apa? Yu'tikum kiflaini min rahmah. Kalian akan diberi 2 bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi khitab di situ ya ayyuhalladzina amanu, itu sebagian mengatakan khitab kepada ahlul kitab. Kalau kalian beriman terhadap Isa dengan sebenar-benar keimanan, atau beriman kepada Musa dengan sebenar-benar keimanan, terus setelah itu kalian beriman kepada Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam, maka kalian diberi apa? 2 dari rahmatnya. Karena keimanan kalian terhadap apa? Seluruh nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, jadi li ghairihi. Baik. Wa annal fadla kullahu bi yadillahi wahdahu yu'tihi man yasha'u min ibadihi wallahu dzul ihsani wal ata'il katsir al wasi' ala khalqihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kalian itu seluruhnya, maksudnya sebelumnya disebutkan. Ya, Allah memberi itu semuanya apa? Supaya ahlul kitab itu tahu. Ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, tahu bahwasanya mereka itu tidak akan mampu untuk menggapai apa yang mereka upayakan untuk diri mereka dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, atau karena apa? Au yamnahunahu li ghairihim, apa yang mereka warisi. Ya, mereka tidak akan mampu mewarisi, mereka tidak akan mendapatkan keutamaan rahmat dari Allah yang mereka peruntukkan untuk dirinya. Ya, kalau mereka tidak apa? Tidak beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kalau mereka hanya beriman kepada Isa, setelah itu diutus Muhammad, mereka tidak beriman, mereka tidak apa? Tidak akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya kewajiban manusia yang hidup adalah beriman kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelumnya disebutkan walladzi nafsi Muhammadun biyadi, demi yang Muhammad berada di jiwanya, ya, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani,
dia meninggal, kemudian dia tidak beriman terhadap saya yang apa yang dengannya aku diutus, dia tidak beriman. Kecuali dia menjadi apa? Penduduk neraka. Jadi siapapun dari ahlul kitab, ketika Nabi SAW sudah diutus, maka kewajibannya adalah apa? Beriman. Karena Rasulullah SAW adalah apa? Rasul kafatan linnas. Ya. Rasul untuk seluruh manusia. Ya. Karena Nabi SAW yub'atsu ila qaumihi wa bu'itsu ila nasi 'ammatan. Kata Nabi SAW, nabi-nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Ya, adapun saya diutus kepada siapa? Seluruh manusia. Bahkan Nabi Isa di akhir zaman turun, beliau juga akan apa? Mengikuti dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di sini, ya, mereka ahlul kitab yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mampu untuk mendapatkan siapa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bahagiannya. Wa annal fadla kullahu biyadillahi wahda yu'tihi man yasha'u min ibadihi. Bahwasanya keutamaan seluruhnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wallahu dzul ihsani wal ata'. Dialah Allah pemilik kebaikan, pemberian yang sangat banyak, yang luas atas khalqihi, hamba-hambanya, atas makhluk-makhluknya. Jelas ya? Nah, ini apa namanya? Berbicara tentang ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas ya di dua ayat terakhir ya. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan di situ sebagai ulama menyebutkan itu khitabnya kepada siapa? Ahlul kitab. Baik. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.